செய்தி கதம்பம். இன்றைய செய்தி கதம்பத்தில் சென்னையில் நடைபெற்ற 14வது கல்வி சிந்தனை அரங்கு 2026 தமிழக ஆளுநர் திரு RN ரவி ஆற்றிய உரை, சேலம் மற்றும் வேலூர் மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆகாஷ்வாணியின் 5 கிலோவாட் பண்பலை அஞ்சல் நிலைய சேவைகள் குறித்து எமது செய்தியாளர்கள் வழங்கும் செய்தி தொகுப்பு மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. முதலில் சென்னையில் நடைபெற்ற 14வது கல்வி சிந்தனை அரங்கு திங்க் எடு கான்க்ளேவ் 2026 தமிழக ஆளுநர் திரு RN ரவி ஆற்றிய உரை. The theme of this conclave is Education for Viksit Bharat 2047. When we think of education and Bharat, and when we talk about Viksit Bharat, a developed Bharat, not just developed as in a distant time frame, but with a focus that by the time our nation celebrates centenary of independence, Bharat must be a fully developed country. It is not a wish, it is a necessity. Because the way the world is changing, there has to be a revolutionary approach to our education. And that revolutionary approach is embedded in our national education policy. Growth of civilization, the journey of human civilization have been on the back of technology. And the latest is artificial intelligence. It is a general purpose technology which has infinite potential. As a country with a resolve that we have a destiny to fulfill, we have to be. Because the differential in technology has created differential in the status, the power and prosperity. And every new technology has exponentially increased the differential between those who have it, those who don't have it. And artificial intelligence technology is something which is going to exponentially widen the divide. It is a technology that empowers an individual, empowers a nation. And in this, while those who are concerned about the future of humanity, they genuinely, some set of people should be worried about it, how to make it ethical, how to ensure that it doesn't harm the human future. And that is what we made in our AI summit, recently had in Delhi, that it must not be monopoly of some, it must be for everyone, Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai. It is for the good of all, for the welfare of all. Our digital public infrastructure, we know it is the best in the world, enviable. The rich, the developed countries envy, and the developing countries get inspired. It has touched every person in our country. Use digital payment. We know we are in the number of digital payment transactions, we are the maximum, the highest in the world. In the education ecosystem, we have essentially three elements: policy, infrastructure, and implementation, whether the infrastructure is aligned with the policy. As far as the policy is concerned, National Education Policy 2020 is rich, comprehensive enough. It is a very robust policy framework. The need is to align these institutions with the policy. How to create creativity among the school students. We have Atal Tinkering Lab. It has started as a pilot for 10,000 schools all over the country. The target is to take it to 50,000. School students must experiment with the ideas, howsoever crazy the idea might be. Let them try, let them experiment. Let their creativity potential blossom. Every higher education institution is advised and assisted to create innovation centers. Appropriate pedagogy is being created. Experiential learning is being insisted upon. Industry academia nexus is being strengthened so that the knowledge, the education that students get is not merely a theoretical knowledge. He or she must be able to make good use of it. This quality of education is essential. So in our journey towards 2047, a Viksit Bharat, which has to be technology enabled, there is no alternative. Our youth have to be proficient in the latest technology. சேலம் மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆகாஷ்வாணியின் 5 கிலோவாட் பண்பலை அஞ்சல் நிலைய சேவைகள் குறித்து எமது செய்தியாளர் வழங்கும் செய்தி தொகுப்பு. ஆகாயத்தின் குரலாக உள்ள அகில இந்திய வானொலியை மனதின் குரலாக மாற்றி காட்டிய பெருமை பிரதமர் நரேந்திர மோடியைத்தான் சேரும். அகில இந்திய வானொலி மற்றும் தூர்தர்ஷனின் மேம்பாட்டிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறார். இதன் ஒரு பகுதியாக சேலம் மாவட்டம் ஏற்காட்டில் உள்ள பண்பலை அஞ்சல் நிலையம் தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 2005 ஆண்டு 100 வாட் தரத்துடன் தொடங்கப்பட்ட ஏற்காடு பண்பலை அஞ்சல் நிலையத்தின்
தரம் 5 கிலோவாட்டாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஏற்காடு பண்பலையில் தரம் உயர்த்தப்பட்ட சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி மதுரையிலிருந்து காணொலி காட்சி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார். ஏற்காட்டில் திருச்சி வானொலி நிலைய பொறியியல் பிரிவு துணை தலைமை இயக்குனர் அஜிதா தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஏற்காடு சட்டமன்ற உறுப்பினர் சித்ரா குத்துவிளக்கேற்றி ஒளிபரப்பினை தொடங்கி வைத்தார். தற்போது 103.7 என்ற அலைவரிசையில் கொடைக்கானல் பண்பலை நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்பி வரும் ஏற்காடு பண்பலை அஞ்சல் நிலையம் தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில் தருமபுரி பண்பலையின் நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்பும் என்றும் இதன் மூலம் வானியல் தூரத்தில் 50 கிலோமீட்டர் தூரம் வரை ஒளிபரப்பு தரம் உயர்வதால் 4 மாவட்டங்களுக்கு துல்லியமான சேவை கிடைக்கும் என்றும் கூறுகிறார் அகில இந்திய வானொலி பொறியியல் பிரிவு துணை தலைமை இயக்குனர் அஜிதா. நான் அஜிதா, டிடிஜி இன்ஜினியரிங், ஆகாஷ்வாணி திருச்சிராப்பள்ளி பேசுகிறேன். இந்த 5 கிலோ டிரான்ஸ்மிட்டர் எவ்வளவு தூரம் போகும்னா சேலம் மாவட்டம், தருமபுரி மாவட்டம், ஈரோடு, நாமக்கல் இந்த 4 மாவட்டங்களையும் கவர் பண்ணோம். திறன் உயர்த்தின பிறகு அது தர்மபுரி வானொலி நிலைய ப்ரோக்ராம்ஸை ரிலே பண்ண போறாங்க. ஆகாஷ்வாணி நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக அவர்களுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட்ல என்னென்ன திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க, அப்புறம் அதை எப்படி செயல்படுத்துறது, அதன் மூலமாக எப்படி பயனடைவது, அதெல்லாம் எளிய மக்களுக்கு புரியும் வகையில சொல்றாங்க. மகளிருக்கானதா, விவசாயிகளுக்கானதா இருக்கட்டும், தொழிலாளர்களுக்கானதா இருக்கட்டும், பொதுமக்களுக்கானதா இருக்கட்டும், பிரதம மந்திரியின் திட்டங்கள் அனைத்தையும் ஆகாஷ்வாணி மூலமாக சாதாரண மக்களிடம் சென்று அடைவதற்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும். ஏற்காட்டில் உள்ள பண்பலை அஞ்சல் நிலையத்தின் தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள், தகவல்கள் மற்றும் மத்திய அரசின் எண்ணற்ற மக்கள் நல திட்டங்களை எளிதில் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வேலூர் மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆகாஷ்வாணியின் 5 கிலோவாட் பண்பலை அஞ்சல் நிலைய சேவைகள் குறித்து எமது செய்தியாளர் வழங்கும் செய்தி தொகுப்பு. அரசின் திட்டங்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு தேவையான பல்வேறு தகவல்களை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே விருதம்பட்டி என்ற இடத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆகாஷ்வாணியின் 5 கிலோவாட் பண்பலை அஞ்சல் நிலையத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி மதுரையில் இருந்து காணொலி காட்சி வாயிலாக திறந்து வைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து விருதம்பட்டு ஒலிபரப்பு அஞ்சல் நிலையத்தில் ஆகாஷ்வாணியின் பொறியியல் பிரிவு துணை பொது இயக்குனர் வெங்கடேஷ், ஆகாஷ்வாணி உதவி இயக்குனர் ஹரிஷ், நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் முருகேசன் ஆகியோர் அஞ்சல் ஒலிபரப்பு திறப்பு விழா பலகையை திறந்து வைத்து அஞ்சல் ஒலிபரப்பை துவக்கி வைத்தனர். இதில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர். அதிநவீன மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் இயந்திரங்கள் பொருத்தப்பட்டு தரம் உயர்த்தி துவக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள ஒலிபரப்பு நிலையத்திலிருந்து சுமார் 70 கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் உள்ள பல்வேறு நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களில் வாழும் மக்கள் ஆகாஷ்வாணியின் மூலம் ஒலிபரப்பாகும் செய்திகள், வேளாண்மை, வேலைவாய்ப்பு, கல்வி மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த பல்வேறு தகவல்கள் விரிவான அளவில் மக்களை சென்றடையும் என்பதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். இந்தியா செயற்கை நுண்ணறிவு உச்சி மாநாடு உலகளாவிய செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் ஒரு முக்கிய மைல்கல் என மத்திய மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்புடைய உள்கட்டமைப்பு, ஹார்ட்வேர் மற்றும் செயலிகளுக்கு $2 மில்லியன் முதலீடுகள் எதிர்பார்க்கப்படுவதாக அந்த அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. மேற்கு வங்கத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறுவதை முன்னிட்டு பிஜேபி மாநில பிரிவு சார்பில் 1 கோடி மக்களை நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளும் நோக்குடன் தொடங்கப்பட்ட பரிவர்த்தன் யாத்திரையில் பங்கேற்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங் கூறியுள்ளார். சட்டவிரோத குடியேற்றத்தால் மாநில மக்கள் தொகை சமநிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார். மாநிலத்தில் அரசியல் மற்றும் மத வன்முறைகள் அதிகரித்துள்ளதாகவும் திரு ராஜ்நாத் சிங் கூறினார். நாக்பூர் மாநகராட்சியின் 75வது ஆண்டு கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு முன்னாள் மேயர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளை பாராட்டும் விதமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றது குறித்து மத்திய அமைச்சர் திரு நிதின் கட்கரி தமது சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். மாநகராட்சி உறுப்பினராக தான் பணியாற்றவில்லை என்றாலும் நாக்பூர் நகரின் வளர்ச்சிக்காக உள்ளூர் நிர்வாகத்துடன் எப்போதும் நெருங்கிய தொடர்பில் இருப்பதாக குறிப்பிட்டார். அண்மையில் காலமான மகாராஷ்டிர முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் அஜித் பவார் குறித்து பேசிய அவர், புனே நகருக்காக அவர் 50,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மேம்பாட்டு திட்டம் குறித்தும் திரு நிதின் கட்கரி நினைவு கூர்ந்தார். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.